Let us discuss about logic gates. So first of all, what are logic gates? Logic gates are basic building blocks of any digital system. Basic building blocks of any digital circuit. Now, if you consider any logic gate, a logic gate is an electronic circuit having more than one input, or sometimes it can have only one input, and there will be some output, only one output. So if you consider any logic gates, there can be one or more than one input and there will be one output. And in between this input, these are my input terminals and this is our single output. And there will be a logical relationship between the input and output. There will be some logical relationship between the input and output. And fundamentally, we have three types of logic relationship. They are OR logic, AND logic, and NOT logic. These are the three basic building. These are the three basic logic gates that we use: OR logic, AND logic, and NOT logic. And they are said to be basic logic gates: OR gate, AND gate, and NOT gate. Okay, so let us consider one by one. First of all, let us discuss about OR gate. Now the symbol, first we can represent the symbol of OR gate. The symbol of OR gate is like this. Now I am considering a two input OR gate and my two inputs are denoted as A and B, and Y is the output, and the output Y is the Boolean relationship. The Boolean relationship for OR gate is written as output Y is equal to A or B. This can be read as A plus B. A plus B അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് A or B എന്ന് പറയാം. So this is the Boolean relationship. So I can write it here: Y is equal to A plus B. Now the truth table of this gate. So for truth table, we have two input gate ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് four combination ഉണ്ടാവും: A, B, and now then output Y. So they are 0 0 0 1 1 0 and 1 1. Okay. Now output Y, that is the output for an OR gate, the output is high if any of the input is high. Output is high if any of the input is high. This is the definition of OR gate. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആയാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആവും. ഈ കേസിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഫസ്റ്റ് കേസ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ 0 0, ദിസ് കേസ് 0 0 കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഈ കേസിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് 0 ആണ്. സോ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരിക്കും. Now second case 0 1 കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട്, വൺ എന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആണ്, സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആവും. തേർഡ് കേസിൽ വൺ അഗെയിൻ ഹൈ ആണ്, സോ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആവും. ഈ കേസിൽ രണ്ട് വണ്ണും ഹൈ ആണ്, രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഹൈ ആണ്, so output high ആണ്. So this is the truth table for OR gate. So once again, first choice, this is 0. This case first case consider ചെയ്യുമ്പോൾ input A is 0, B 0 ആണ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് output 0 വന്നു. Here input one of the input is high, so output is high. Here output input A high ആണ്, so output high ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് A യും B യും high ആണ്, so output high ആണ്. So this is the case. So any of the input high ആവുന്ന കേസ് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആവുന്ന ലോജിക് ആണ് OR logic. Yeah. Now how to realize a OR gate using diode? We can make realization of OR gate using diode. So diode യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു OR gate കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ നമുക്ക് രണ്ട് ഡയോഡ് വേണം. സോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡയോഡ് കണക്ട് ചെയ്തു. സിമിലർലി സെക്കൻഡ് ഡയോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുക, കാണിച്ചു. ഓക്കെ, ദെൻ രണ്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ ക്ലബ് ചെയ്തു. ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഔട്ട്പുട്ട് Y എടുക്കും. ഇവിടെ എനിക്ക് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തു. സോ ദിസ് സർക്യൂട്ട് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ ഡയോഡ്. എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സോ എനിക്കൊരു ഇൻപുട്ട് A വേണം, ഇവിടെ ഒരു ഇൻപുട്ട് B വേണം. സോ ദിസ് ഈസ് ദി സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം. സോ നമുക്ക് ഓരോ കേസ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ലെറ്റ് us take the input A is connected to 0 voltage and this B is, so this is your A, this is B. Now A is 0, B is 0 എന്നുള്ള കേസ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. സോ A 0യും B 0, ഓൾറെഡി this end നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Now if you consider this diode, first diode D1 diode and second diode D2,
since here you have input 0, this diode is reverse biased. This diode is not forward biased, whereas this is reverse biased. So this will not conduct current. ഇത് രണ്ടും കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യൂല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ സീറോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് രണ്ട് ഇൻപുട്ടും സീറോ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയി. Now next case consider ചെയ്യാം. Now in the next case, if you consider this case, here suppose I am giving and one of the input as 0 and next input B as 1, 0, 1. Now in this case, 1 കണക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഹൈ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം, പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ്. സോ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെർമിനൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഡയോഡിന്റെ ആനോഡിൽ എത്തും. ബട്ട് ഡയോഡിന്റെ കാഥോഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഡയോഡ് വിൽ കണ്ടക്ട് ബിക്കോസ് ദിസ് ഡയോഡ് ഈസ് നൗ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ബട്ട് ദിസ് ഡയോഡിൽ കണ്ടക്ഷൻ വരില്ല, ദിസ് ഡയോഡിൽ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യും. ബട്ട് അലോങ് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ഇതിലെന്ത് ചെയ്യും, കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. സോ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വൈയിൽ ഹൈ സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടും, ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ഹൈ. സോ വൺ ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് എ 0, then another input B1 ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ കിട്ടി. Now ഇതിന്റെ റിവേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്താലോ, ഇതിന്റെ റിവേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ സിമെട്രിക് ആണ്, ഇതിന് സിമെട്രിക് ആണ്. നമുക്ക് മുകളിലെ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. ഇവിടെ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ ഞാൻ ഇൻപുട്ട് 1 ആക്കുക, ദിസ് ഇൻപുട്ട് 0 ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും, താഴെ നമുക്ക് കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യൂല. സോ എനിവേ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് ഹൈ കിട്ടും. സോ നെക്സ്റ്റ് കേസ് 1, 0 ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആവും. ലാസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഡയോഡും എന്ത് ചെയ്യണം, ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആക്കണം ലാസ്റ്റ് കേസിൽ. Now if these two diodes are high, so ലാസ്റ്റ് കേസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ടും 0 ഹൈ ആക്കുക. സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഹൈ സ്റ്റേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ ഇവിടെയും 1 എഴുതാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഹൈ ആക്കണം. ഇത് രണ്ടും ഹൈ ആകുന്ന കേസിൽ ഇതിലൂടെ കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും, താഴെ കൂടിയും കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. സോ എനിവേ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആവും. സോ ലാസ്റ്റ് ഓർ ഗേറ്റിന്റെ ലാസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ, അതായത് രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഹൈ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആവും. സോ ദിസ് സർക്യൂട്ട് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ OR gate. Now next gate is AND gate, AND logic or AND gate. So first of all, what is the symbol of AND gate? ഒരു D എന്ന് എഴുതിയ പോലെ ഒരു ഇത് വരയ്ക്കുക, രണ്ട് ഇൻപുട്ട് കാണിക്കുക, then ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കുക. സോ വൺ ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് എ, അതർ ഇൻപുട്ട് ബി ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വൈ, and the Boolean equation is y is equal to a and b. ഒരു ചെറിയ ഡോട്ട് കാണിക്കുക, a and b. സോ നമ്മൾ ഇതിനെ റീഡ് ചെയ്യുക, this is read as y is equal to a and b or a into b. Now how to construct an AND gate using diodes, realization of AND gate using diodes. സോ അതാണ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് OR ഗേറ്റിന്റെ സർക്യൂട്ട് ആണ്. OR ഗേറ്റിന്റെ സർക്യൂട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു ഡയോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്തു, അനദർ ഡയോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്തു, ദെൻ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. Now this സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും, ഒരു AND ഗേറ്റ് കിട്ടും. സോ AND ഗേറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ട് വേണം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഒന്നാമത്തെ ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡയോഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തതിന്റെ പൊളാരിറ്റി നേരെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഡിറക്ഷനിലാണ് ഡയോഡ് വരച്ചത്, ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിൽ, ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിൽ നമ്മൾ വരച്ചു ഇവിടെ. Now so സെക്കൻഡ് ഇൻപുട്ടിൽ അതുപോലെ ഡയോഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിൽ വരയ്ക്കുക. Okay, yeah. Now output y and you have a plus 5, have a load resistor, you have a resistance and that resistance is connected to plus 5 voltage. ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തത്. അത് OR ഗേറ്റിന്റെ കേസിൽ ഗ്രൗണ്ടിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് ഇൻ OR ഗേറ്റ്, and this is AND gate. In this case AND gate the resistance is connected to high state, ഹൈയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ ഈ കേസിൽ എങ്ങനെ വരും? അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പിന്നെ ഓരോ കേസും ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എനിക്കുള്ളത് രണ്ട് ഇൻപുട്ടാണുള്ളത്, ഇൻപുട്ട് എ, ഇൻപുട്ട് ബി and output y is equal to a into b. So first case 0 0, second case 0 1, then third case 1 0, fourth case 1 1.
when both of the inputs are 0, output will be 0. And for an AND gate, the definition is the output Y is high if all the inputs are high. That means last case നമുക്ക് ഈ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാ ഇൻപുട്ടും ഹൈ ആണ്, 1 കേസ് അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആവും. ഇതിൽ ബി ഇൻപുട്ട് ബി ലോ ആണ്, സോ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആവും. ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് എ ലോ ആണ്, അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആവും. സോ ഫോർ ആൻ AND gate, the output is high if all the input gates are high. Okay. Now നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ സർക്യൂട്ടിന്റെ വർക്കിംഗ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. So once again I am drawing the circuit. So I have a diode, again another diode, രണ്ട് ഡയോഡ് കൂടെ നമ്മൾ ഇന്റർകണക്ട് ചെയ്തു. അവിടെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് Y എടുത്തു. ഞാനിവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് +5 വോൾട്ടേജിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. സോ നേരത്തെ ഞാൻ വരച്ചപ്പോൾ +5 വോൾട്ടേജ് താഴേക്കാണ് കാണിച്ചത്. ബട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് വരക്കുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ താഴേക്ക് കാണിക്കും, പ്ലസ് VCCയിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ നമ്മൾ മുകളിലേക്കുമാണ് കാണിക്കുക. സോ ദാറ്റ് നമ്മൾ അതേ കൺവെൻഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സർക്യൂട്ട് മാറ്റി വരച്ചതാണ്. സോ ഓർ ഗേറ്റിന്റെ കേസ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ താഴേക്ക് കാണിച്ചു. ഓക്കെ. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇൻപുട്ട്, ഫസ്റ്റ് ഒരു വൺ ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് ഞാനിവിടെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ ഹൈ ആക്കാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആദ്യം ഹൈ ആവുന്ന കേസ്, രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഞാൻ ഹൈ ആക്കി. Now if two inputs are high, now one means highest എന്ന് എഴുതുക. High state means +5 വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെയും +5 വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യും, ഇവിടെയും +5 വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. If +5 voltage is applied, this is the cathode, the negative terminal of the diode ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. So നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് +5 വോൾട്ടേജ് വരും. That means this diode is now reverse biased. Also this diode is reverse biased. രണ്ട് ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയാൽ പിന്നെ current will not conduct through this diode and also current will not conduct through this diode. Then നമ്മുടെ +5 വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ലോഡ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നു. സോ along this terminal ഇവിടെയും ഗ്രൗണ്ടിന് അക്രോസ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഈ +5 വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് വൈയിൽ കിട്ടും. സോ വൺ ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് ഹൈ, അതർ ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് y is equal to high. Yeah. Now let us consider another case in which suppose I am giving a 0 volt here. That means a low voltage ഇവിടെ കൊടുത്തു, 0 വോൾട്ട് കൊടുത്തു. Now 0 വോൾട്ട് കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ ഡയോഡിന്റെ ദിസ് ടെർമിനൽ ആൾറെഡി പോസിറ്റീവ് ആണുള്ളത്. സോ ഇവിടെ 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഇതെന്ത് ചെയ്യും, ദിസ് ഡയോഡ് വിൽ കണ്ടക്ട് കറന്റ്, ബട്ട് ദിസ് ഡയോഡ് വിൽ നോട്ട് കണ്ടക്ട് കറന്റ്. ദിസ് ഇസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആവും. ബട്ട് ദിസ് ഡയോഡ് ഈസ്, സെക്കൻഡ് ഡയോഡ് ഈസ് നോ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ്. സോ കറന്റ് ഇതിലൂടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ +5 വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ദിസ് +5 വോൾട്ട് ഇവിടെ നിന്നുള്ള കറണ്ട് ത്രൂ ദിസ് ഡിറക്ഷൻ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും എല്ലിലേക്ക്. ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട്, നമ്മൾ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് ആണല്ലോ, ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യും. സോ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലിൽ മെഷർ ചെയ്താൽ ഒന്നും കിട്ടൂല. സോ 0 1 കേസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആവും. 1 0 കേസ്, ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഈ കേസിന്റെ സിമെട്രിക് ആയ കേസാണ്, അതായത് മുകളിൽ ഹൈ വരും. സോ ഇവിടെ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. സോ ഈ കേസിൽ മുകളിൽ നമുക്ക് ഹൈ വരും, ഇവിടെ നമുക്ക് ലോ വരും. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ലോ, സോറി ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ വൺ ഓഫ് ദി ടെർമിനൽ ഹൈ വരും, അതർ ടെർമിനൽ ലോ വരും. അപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അല്ലേ. ഓൾറെഡി ഞാൻ അതാണ് ഈ കേസാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. സോ ലെറ്റ് us take its opposite. That means here I have ground and here നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ +5 വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ കറണ്ട് ഹൈ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ ഇവിടെ ഹൈ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യും. സോ അത് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യൂല. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് നൗ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ്. സോ ദിസ് വിൽ കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ഈ ഡിറക്ഷനിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ഡിറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് എനിവേ ഔട്ട്പുട്ട് Y എന്താവും, നമുക്ക് ലോ ആയിരിക്കും. ഇനി രണ്ടും നമ്മൾ 0 കണക്ട് ചെയ്താലോ, സോ അതായത് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം. സോ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം, ഇവിടെയും ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആവും. സോ ഇതിൽ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസേജ് ഉണ്ടാവും. സോ എനിവേ ഔട്ട്പുട്ട് Y 0 ആവും. സോ ദിസ് ഈസ് ദി റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് AND gate using two diodes. The gate is NOT gate. Now NOT gate is a single input gate. The symbol for NOT gate is like this. You have only a single input and a
single output. Now if input is A, then output Y is represented by the Boolean equation Y is equal to A complement. So you have the truth table, input A, output Y, which is equal to A complement. Since single input, there is only two possibilities, that single input can be 0 or that single input can be 1. When the single input is 0, output is high. When the single input A is high, output will be 0. Now in order to construct a realize a NOT gate, we have to use a transistor. So next is I am discussing about realization of a NOT gate using a transistor. So we have to consider a transistor. So this is the symbol for transistor. So this is the emitter, base, collector. Now in the base you have to connect a resistance. Generally we use a 10 kilo ohm resistance here, 10 kilo ohm. Then in the collector you have a resistance of the order of 1 kilo ohm, 1 kilo ohm. Now this is connected to plus 5 voltage. Now base is grounded. So this is the simple circuit diagram. So you have a base resistance, you have a base resistance, you have a collector resistance, and emitter is grounded. Now when the input voltage, here is the input voltage V in, when the input voltage is 0, if this input voltage is 0, then base transistor base is 0. So that means the transistor will be cut off. Transistor will be cut off and the output voltage, output കാണിച്ചില്ല, output നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുക. This is V out. Then V out, the output voltage is equal to 5 voltage. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ സീറോ ഇൻപുട്ടിൽ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കട്ട് ഓഫ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യൂല. ട്രാൻസിസ്റ്റർ വിൽ നോട്ട് കണ്ടക്ട്. ട്രാൻസിസ്റ്റർ വിൽ നോട്ട് കട്ട് ഓഫ് മീൻസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് ഓഫ്. Transistor will not conduct current or it is off. So transistor off ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് 5 വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൽ കിട്ടും. Okay, next ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് സപ്പോസ് വി ഇൻപുട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈ. വി ഇൻപുട്ട് ഞാൻ ഹൈ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യും, പ്ലസ് 5 വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു. പ്ലസ് 5 വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യും, കട്ട് ഓഫിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വിൽ ബി ഇൻ സാച്ചുറേഷൻ. ട്രാൻസിസ്റ്റർ സാച്ചുറേഷൻ ആവും. ട്രാൻസിസ്റ്റർ വിൽ കണ്ടക്ട് ഹെവിലി. ട്രാൻസിസ്റ്റർ വിൽ കണ്ടക്ട് ഹെവിലി. സോ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഹെവിലി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് വി സി സി എന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് നേരെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. സോ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ഗ്രൗണ്ടിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുക. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ടെർമിനലാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഉള്ളത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആവും. സോ ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആവുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയി. ഇൻപുട്ട് സീറോ ആവുന്ന കേസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയി. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് കേസ് വന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് നോട്ട് ഗേറ്റ് using transistor. Now നമ്മൾ ഈ ബേസിക് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ബേസിക് ലോജിക്സ് നമ്മൾ കോമൺ ലൈഫിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഗേറ്റ്, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന 3 ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലോജിക്സ് ആണ് ആൻഡ്, ഓർ, നോട്ട്. Now these 3 ലോജിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേറെ ഏത് ലോജിക്സും നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. These are the fundamental logics. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്, നമ്മളൊരു സപ്പോസ് കൺസിഡർ എ സ്വിച്ച്. നമ്മൾ ഡോർ സ്വിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. സോ നമുക്കൊരു ഡോറിൻ്റെ ബെല്ല് റിങ് ചെയ്യണം. സോ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഡോറിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ബെല്ല് റിങ് ചെയ്യണം, ബാക്കിലെ ഡോറിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ബെല്ല് റിങ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലോജിക്ക് ഏതായിരിക്കും? ഓർ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിലെ ഡോറിൽ ബെല്ല് റിങ് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ബെല്ല് കത്തണം, നമ്മുടെ ബെല്ല് റിങ് ചെയ്യണം. പിറകിലുള്ള ഡോറ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ബെല്ല് റിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും? ഓർ ലോജിക്ക് യൂസ് ചെയ്യും. ഇനിയിപ്പോൾ ആൻഡ് ലോജിക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന കേസുകളുണ്ട്. സപ്പോസ് നമ്മളൊരു അലാം സെറ്റ് ചെയ്തു, ALARM. സോ നമ്മളൊരു ഡോറ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. സോ ദിസ് ഡോറിലൂടെ ഒരാൾ പാസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അലാറം അടിക്കണം. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അലാറം സെറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ആൻഡ് ഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഒരാൾ പാസ് ചെയ്യണം. ആൾസോ നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൻസർ ഓൺ ആവുന്ന കേസ്, ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിടേണ്ടി വരും. സോ ദി സെൻസർ ഓൺ ആവുന്ന കേസ്, അപ്പോൾ സെൻസർ ഓൺ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വിച്ച് കൊടുക്കും.
അതുപോലെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരാൾ പാസ് ചെയ്യും വേണം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഓൺ ആയാൽ മതി, ഔട്ട്പുട്ട് ഓൺ ആയാൽ മതി, ഹൈ ആയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമ്മളൊരു ആൻഡ് ഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇനി നമുക്ക് നോട്ട് ഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എ സി റൂമിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മളൊരു സെൻസർ വെച്ചിട്ട് എ സിയിൽ അവർ മെഷർ ചെയ്യും. ദെൻ സപ്പോസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് എബോവ് 25°C, ദെൻ എ സി ഓൺ ആവണം. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. അതല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ആവുമ്പോൾ, ടെമ്പറേച്ചർ 17°C ബിലോ ആവുമ്പോൾ എ സി ഓഫ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹൈ ആവുന്ന കേസിൽ, ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹൈ ആവുമ്പോൾ എ സി ഓഫ് ആവണം. സോ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹൈ ആവുമ്പോൾ എ സി ഓഫ് ചെയ്യണം. ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി ഒരു നോട്ട് ഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ദീസ് ലോജിക്സ് നമ്മൾ കോമൺ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലോജിക്. സപ്പോസ് വളരെയധികം യൂസ് ചെയ്യും, ബട്ട് നമ്മൾ ആ ലോജിക്ക് അതാണെന്നുള്ള പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയില്ലെന്ന് മാത്രം. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു കേസ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡിവൈസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ വലിയൊരു ആൻഡ് ഗേറ്റ് ആണ് വരക്കുന്നത്. ഞാനൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. നമുക്കൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം, നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, നല്ലൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ നല്ലൊരു റാം കപ്പാസിറ്റി, ഒരു 8 GB റാം വേണം. റോം കപ്പാസിറ്റി, സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി വേണം. ദെൻ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറയണം, ബാറ്ററി ഹൈ ആവണം. സോ ദീസ് കേസ് ഡിസ്പ്ലേ, നല്ല ഡിസ്പ്ലേ വേണം, റാം ഹൈ ആവണം, റോം ഹൈ ആവണം, ബട്ട് കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, കുറയണം. സോ ഡിസ്പ്ലേ, റാം, റോം ഇതൊക്കെ നമുക്കിവിടെ ഹൈ ആയിട്ട് വരണം, ബട്ട് കോസ്റ്റ് കുറയണം. അപ്പോൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു നോട്ട് ഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം. കോസ്റ്റ് കുറയാണ്, ലോജിക്ക് ഇവിടെ കുറയാണ് വേണ്ടത്, ബട്ട് ഡിസ്പ്ലേ കപ്പാസിറ്റി കൂടുതൽ, അതൊക്കെ ഹൈ സ്റ്റേറ്റ് ആവണം. സോ ഇത് എല്ലാം വേണം. നമ്മളൊരു ഡിസ്പ്ലേ, നമ്മളൊരു മൊബൈൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ മാത്രം പോരാ, ഓർ ഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ പോരാ, ആൻഡ് യൂസ് ചെയ്യണം, ബാക്കിയെല്ലാം ഹൈ ആവണം. സോ ദീസ് തിങ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മളിതൊക്കെ കോമൺ ലൈഫിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം ലോജിക്സ് ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദി ബേസിക് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ്.